ओम शांति 18/11/2025 सोमवार मुरलीर प्रश्नोत्तर। ए प्रश्नोत्तर परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मांग माध्यम प्रदान करिथिबा ज्ञानामृत उपरे पर्यवेसित। एथिरे व्यवहृत होइथिबा बाबा शब्द परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदु शिव बाबांग निमंते प्रयोग होइछि बोली बुझिबाकू अनुरोध। प्रथम प्रश्न, आमर महिमा अर्थात पिलामानंकर महिमा एवं आमर कर्तव्य संपर्क रे बाबा कौन उपदेश देइछन्ति? उत्तर, बाबा कहिछन्ति आमे माने ही सत्य अलौकिक जादूगर अटु। आमको मनुष्य देवता करिबार जादू देखाइबाकू हेबो। आमको सम्मानर सहित पास हेबार अर्थात विजयमालारे दाना हेबार अछि। बुद्धिरे एकमात्र बाबांक स्मृति रखिबा उचित। देह सहित देहर सबु संबंधरू बुद्धि जोग तुटाई जनक सहित ही प्रीति रखिबा उचित। आत्मिक निशा रखिबाकू हेबो जे बाबा आमको दुई मुकुटधारी करुछन्ति। आमे हेउछु स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। अतीत वर्तमान एवं भविष्यतर ज्ञान को बुद्धि रे रखी आमको चलिबाकू हेबो। आमको सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पई बाबांक सहित सत्यनिष्ठ स्नेह रखिबाकू हेबो एवं बाबांको मने पकाइबार गुप्त मेहनत करिबाकू हेबो। आमे तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। आमको निजर डबल लाइट स्वरूप स्थिति रे रही आसुथिबा विघ्न गुड़ी को अतिक्रम करिबाकू हेबो। तीव्र पुरुषार्थी हेबा। बाप दादा बा विश्व आमको जो दृष्टि रे देखुछन्ति से श्रेष्ठ स्वरूप रे सर्वदा स्थित होई रहिबाकू हेबो। आमे शक्ति सेना अटु। बाबा संपत्ति देवा पई आछन्ति। सेथिपई पुरुषार्थ करी सम्मानर सहित पास हेबा उचित। भल भल छात्र माने बहुत पुरुषार्थ करिथांति। द्वितीय प्रश्न, आसुथिबा विघ्न गुड़ी को किपरि अतिक्रम करिबाकू बाबा उपदेश देइछन्ति? उत्तर, बाबा कहउछन्ति आमे तीव्र पुरुषार्थी अटु। आसुथिबा विघ्न गुड़ी करे थकी पड़िबा बा निराश हेबा परिवर्ते गोटे सेकेंड भितरे निजर आत्मिक ज्योति स्वरूप व निमित्त भाव स्थिति द्वारा डबल लाइट स्वरूपर स्थिति नहीं विघ्न उपरे हाई जंप देबाकू हेबो। विघ्न रूपी पत्थर को भांगिबारे समय नष्ट करिबार नाही। गोटे सेकेंड रे मानसिक भावे सशक्त होई लंफ देई ताको अतिक्रम करिबा उचित। टिकिए विस्मृति कारणरू सहज मार्ग को मुस्किल करिबार नाही। निज जीवनर भविष्यत श्रेष्ठ लक्ष्य को स्पष्ट भावरे देखिबा सहित से दिगरे निकटवर्ती हेबा आवश्यक। तृतीय प्रश्न, कौन कले विश्व रे शक्ति सेनार नाम विख्यात हेबो एवं अंतिम परीक्षा रे आमे प्रथम नंबर रे आसी परिबा? उत्तर, वर्तमान संगठित रूप रे गोटे ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति निर्माण करिबार अभ्यास करागले सारा विश्व रे शक्ति सेनार नाम विख्यात हेबो। एथिपई जेते इच्छा शरीर आधार नेबा एवं क्षमा करिबे एथिपई जेबे इच्छा शरीर आधार नेबा एवं जेबे इच्छा शरीर आधार छाड़ी नियर अशरीर स्वरूप रे स्थित होई जिबा। जेपरि शरीर को धारण करिछु सेहीपरि शरीर ठारू पृथक होई जिबा
ଏହି ଅନୁଭବ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ ଓ କିଏ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତ ହିଂସା ହୋଇଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚକ୍ର ଘୁରାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଳା କଟିଯିବ। ଯାହା ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଗଳା କଟିଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର କରାଇବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛୁ। ଦାନବ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେବସୁଲଭ କରିଦେଉଛୁ। ଏଣୁ ଯାଦୁକର ଯାଦୁକରଣୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମ ଭଳି ଯାଦୁକର ଯାଦୁକରଣୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏହିପରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି କେହି ଯାଦୁଗର ନଥିବେ ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିଦେବ। ଏହି ଯାଦୁଗରୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବା କ'ଣ ଆଜି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣିବା ଏହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି, ଭକ୍ତି କରି କରି ଆମେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ସୂତ୍ର ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବ ମୁଁ ମହିଷୀ। ଏହିପରି ଭାବି ଜଣେ କୋଠରୀରେ ବସିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ମହିଷୀ ଅଟେ, କୋଠରୀରୁ ବାହାରିବି କିପରି? ସେହିପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନୀଚ, କପଟୀ, ପାପୀ ଇତ୍ୟାଦି କହି କହି ପତିତରୁ ଅଧିକ ପତିତ ହେଲୁ ପଛେ ପବିତ୍ର ହେବାର ରାସ୍ତା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି କରି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ସୁଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଭକ୍ତିରେ କେତେ ହଠଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ନବଦା ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ କାଳର ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ, ବାକି ଈଶ୍ୱର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତିର ପାଠ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଜ୍ଞାନର ମହିମା କ'ଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣି ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଭଗବାନ
ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନିରାକାର ଶିବ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ସେ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅଟୁ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଃଖଧାମକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବାବା ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମତେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଖକୁ ଆତ୍ମା ପତଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ପବିତ୍ରତାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାକି କୌଣସି ନିଆଁ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। କିଛି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପତଙ୍ଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ମରିଯିବେ। ଏହା ତ ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପରିସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାକୁ ସତ୍ୟଯୁଗେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ସେ ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଇଥାଏ। କାହାର ଛୋଟ ବୟସରୁ ବହୁତ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କୌଣସି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କୁମାରୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି କୁମାରୀ ଦ୍ୱାରା ବାଣ ମାରିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବାଣ। ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ, ଏହା ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଏଁ और परमात्मा अलग रहे बहुकाल ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମିଶିବେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ସ୍ଥାପନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଫୁଲର ବଗିଚା ସେ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟା ହେଉଛି କାମ ବିକାର। କାମକୁ କଟୁରୀ, କ୍ରୋଧକୁ ଭୂତ କହିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। କେହି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ସେଠାରେ କ'ଣ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ କୁହ, ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଏହି 5 ବିକାର କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ସେଠାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିରେ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିକର୍ମର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।
ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଖାଇବେ କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ରାମରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। ଏହି ରୂପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଘର ଅଟୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମେହନତ। ଆତ୍ମା ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶମ ତଥା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେହି କେହି ତ ନର୍କକୁ ନର୍କ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, କାରଣ କେତେକ ସାହୁକାରମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ତ ଧନ ଅଛି, ମହଲ ଅଛି, ବିମାନ ଅଛି, ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଏହା କିଛି ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘୋର ନର୍କ ଅଟେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଭାରତ କେତେ ଗରିବ, କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ପୁଣି ଏ ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ओम शांति।